Assalamu alaikum, muhterem milletleşler. Sağlarımsız hürmetli tamaşaçılarımız efirde manzara tapşırığının 19 iyun Cumhurbaşkanı çıkarılışı. Jayının bugünkü nurlu ertesi yemlikine imin ham seyinişli bulsun. Konularga tanışlık, işleringizge oңuшлар alıp kelsin. Şundan da beyramga teng Cumhurbaşkanı erteleri nurlu mübarek bulsun. Indi bir neçe 6 aylık Tataristan Respublikası Diniye Nezaretinin tertimi bilen meşitlerimizde namaz okular yaڭartıldı. Hem anda elbette saqlıq şaraların ötəv ikənligində iskə çörük, üzünüzün 5 barmaq, yəni bir şətkələriniz bilən, bittikləriniz bilən külü məslihat çolayıq, şəxsi namazlığınız bulsa da yaxşı, həm əlbəttə indi üzara ara qaldırıb, distansiyini ötəb namaz başqaru gerekligində isigizə çörəmiz. İbadət yurtlarımızın barlığını devam etəbiz. Bugünkü sözümüz Beyikdağ rayonunun Taşsu avulu məşidi turunda bulur. Mingalim Gamirov'ның soğuş işinden yazılgan xatların ulu Fazıl күз qarası kebek saklagan. 63 yıldan soň qabat tilge kelgen garip yazılı xatlarda soldat көңелінің ihlas sirleri uqıla. Qaybiş rayonu Xoja Hasan avulunda Vyacheslav Danilov'ны жетекчи вазифасын билеген şәхес буларак беләләр иде. Хәзер инде ул җиң сызганып төбәк тарихын барлауга һәм саклауга киреште. Saf havada selametlənü күнегүләре бигрәк тә отышлы һәм кулай. Табигать кочагында йога дәресләре. Tapşırığımızны Qaybiş rayonundагы Xoja Hasan авылына видео саяхат дәвам итәр. Узган чыгарылышларның берсендә шушы авылда туып үскән Вячеслав Данилов оештырган музейдан видеоязма күрсәткән идек. Хезмәттәшебез Раил Садретдинов бүген әлеге кызыклы шәхеснең үзе белән якынанрак танышырга тәкъдим итә. Vyacheslav Vlasovich zamanında yetekçi orunlarda işlegen. Hem şuşu şuradan Sovet zamanından kalgan nindedir bir pedantlık mıken, tertipke, könükkenlik bulu mıken. Şunun neticesinde ahırsı ol mene şunday kızıklı kitaplar çıkardı, hem alarını ciddi revişte ezirlep çıkardı. Xoja Hasan benim ömür beşigim degen anın kitabı bir neçe tapqır bastırıldı. Hem ol tarih dokumentları bilen nığıtılgan. Bir de Moskva arxivindagi Qozan hem başka şehirlerdeki arxivlardan en asıl gerekli kızıklı dokumentlarına Vyacheslav Vlasovich qazıp çıkarıp tamaşaçılarga, özünün okuşçularına, yoktaşlarına eriştirgen. Vyacheslav Danilov, onun ismi tuğan tübegi Qaybiş rayonundagına түгел республикада da bilgili. Kendi qanı tamgan Xoja Hasan avulun zorlap, onun kileşegin ruhi dünyasını qaygırtıp yaşavşı sirek kişilerinin birisi ol. Xoja Hasan avulunda Vyacheslav ağa etmişli Tatar kirashinlari yaşay. Biz bit özümüzde kirashin deb deymiz de, kirashin degan millat yo'q bit onu. Kirashin endi o shukundırılgan Tatar degan söz. Şulay bo'lg'achdan aytasi kela so'zni anglashilsin uchun Tatar kirashinlari deb, Shuvar kirashinlari bo'lgan, O'ris, Yakut kirashinlari bo'lgan, Shermesh kirashinlari bo'lgan, biz Tatar kirashinlari. Bizning chiqishimiz uchun musulmon Tatar naslidan. İsimlerimiz de, babalarımız da, barsı da olmayan kitaplarda yazılgan. Халыкның башын ялган теориялар белән бутамау максатын күздә тотып, быел Вячеслав ага тырышлыгы нәтиҗәсендә Xoja Hasan авылында музей барлыкка килде. Бу бинаны ул үз проекты нигезендә шәхси акчаларына салдыра. Бу эшкә уллары, гаиләсе дә актив ярдәм итә. 2200 kişi yaşayan halktan bugünkü günde 500-600 kişi kaldı avulda. Avul bitip bara. Şunun için avul halkın kızıksındırga kirek. Anın uğrunda yaşap kalıvan kızıksındırga kirek. Şu şuradan indi o halk bizim tarihinden bilsen, mene anın garur bulsan, ki bizim katlar, eti babalar şekilde garurlanıp neşenlik boyga tırışsınlar. Yüzler yetekçilik gitsinler, ücretler bilen bu şularından, şu uylarını uylap, avulunu negatoy yüzünden salıngan bir bina. Benim bu şunda eşim Qaybişlar için de faydalı buldular diyeyim. Qaybiş'te müze yok idi. Onlar da Daniel üz akçasına salıp müze salıp bitirgençe bizden devlet akçasına eski bir ana ermatla bulsa da salıp bitirgelip onlara müze salıp açtılar. Vyacheslav ага гомеренең күп өлешен партия җитәкчелек эшендә үткәрә. Музей төзү идеясы да шул елларда ярала. Яшьлек елларыннан килгән тырышлыгы, үҗәтлеге аңа бу эшне башкарып чыгарырга булыша. Халык та бит башланган эш, биткән эш ди. Мен үзем шушы авылда тудым 1937 елда. Аннан соң да biz инде сугыш чоры балаларыбыз. Baya ettim itali bir şalbarda 20-25 jama bolgandır indi o. Jama üstünde jama
Hindiristanlar kiyip, endi hükümetler kiyip, 55 yılını çitke ukarga çıkıp gittim teknikumga, anda da ayakka kelge çavata bilen çıkıp gittim. En birinci yüzüme kiyim 1956 yılında Selinaga barıp, anda biz kolxozlar, sovxozlar tüzüp yürüdük. Şunda zarplata bildiler, şunda en birinci tapkır kostyum alıp giydim, ikişçe күнбәк килем, галстук киеп җибәрдем. 22 yıl Апас районының авыл хуҗалыгы идарәсендә баш икътисадчы, райкомның икенче секретары булып эшләгән Вячеслав Данилов гадилеген югалтмаган. Аның белән әңгәмә кору да рәхәт. Үз белгәннәрен киләчәк буыннарга җиткереп калырга ашыга. Хуҗа Хәсән авылы тарихына багышлап саллы 2 китап чыгарган. Аларда урындагы кызыклы фактлардан тыш Мәскәүнең борынгы актлар дәүләт архивындагы мәгълүматлар да тупланган. Инде бүгенге тормышны шагылдырган 3нче китабы да басмага әзерләнә. Яшьләрнең киләчәккә карашын яхшытып, аларның самы үз туган җире белән, үз туган ягы белән горурланып яшәп, шунда урында урнашып калып, халык саны үсетсеннәр, авылны яңа аякка бастырсыннар дип шул турда языла. Вячеслав Данилов үз туган ягының чын патриоты, Хуҗа Хәсән авылының рухи терәге. Җәмгыятебездә шундый риясыз, эшкерсез шәхесләр булуына күңел аеруча сөенә. Cuma günü Xeyir Günü səhifəsinə kirişəbiz. Bizim bilən video elmtədə Zəkat Xeyriyyə Fondu xizmətkəri Abdurrahman Düsmətov. Assalamu aleykum Abdurrahman Həzrət. Zəkat Fondunun yavalıqları bilən qədətəgişə tanışıb ütsək idi. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Xeyirli irtələr. Tatarstan Respublikası Diniyə Nazaratının Zəkat Xeyriyyə Fondu bugünkü gündə elektrikli rejimdə işləyir. Qaybu şartlara qaramasdan көпчелек проектларын тормышка ашыра, һәм инде тернәкләндерү чараларына мохтаҗ булган, башка төрле ярдәмнәргә мохтаҗ булган балаларга, кешеләргә акча җыюны дәвам итә. Шулай ук әлеге айларда, әлеге көннәрдә карантин айлары тамамланмады. Шуңа күрә олы яшьтәге, өлкән яшьтәге әби-бабайларга, аз керемле гаиләләргә, күп балалы гаиләләргә һәм башка төрле мохтаҗ кешеләргә 6-7 килограммнан торган азык-төлек җыелмаларын таратуны шулай дәвам итәбез. Үткән атналарда мин сезгә Мәхмүтов әрәм турында сөйләп узган идем. Аллаһның рәхмәте һәм инде мәрхәмәтле кешеләр ярдәме белән без кирәкле күләмдәге сумманы җыеп бетерә алдык. Аллаһ Раббыбыз шушы эшләребезне кабуллардан кылса иде. Һәм инде бөтен хәйриячеләргә дә Аллаһның рәхмәте һәм инде мәрхәмәте булса иде. Бу атнада Абдурахман безне кем белән таныштырасыз икән? Бүген мин сезне Дәүләтшин Нурислам исемле егетебез белән таныштырып узасым килә. Әлеге вакытта аңа 13 яшь. Дәүләтшиннар гаиләсендә Нурислам көтеп алынган егет, малай, чөнки аннан тыш бу гаиләдә тагын 2 кыз тәрбияләнә, ягъни Нурисламның апалары тәрбияләнә. Сабый дөньяга килә, күпмедер вакыт барысы да әйбәт була, ләкин кызганычка каршы сабыйга 4 ай булып, ягъни 5нче ай киткәч, аңарда эпилепсия йөнәкләре килеп чыга. Эпилепсия чире килеп чыга. Һәм инде шушы вакыттан сабыйга күп төрле тернәкләндерү, дәвалану чараларын үткәрергә туры килә. Һәм инде бу чаралар заяга узмады, чөнки 7 ел дәврендә бу өянәкләр күзгә чагылмады. Ягъни сабыйны терелде дип әйтергә мөмкин. Ләкин шунда әйтеп узарга кирәк, Нурислам 5нче яшь киткәч кенә атлый башлый, аягына баса. Шушы 7 ел дәврендә бу өянәкләр, эпилепсия өянәкләре күренмәде, ләкин 7 ел үткәннән соң эпилепсия чире өянәкләре янәдән килеп чыкты, кызганычка каршы. Һәм инде аңлашыла, Нурисламның әти-әнисенә
гел шамалап торырга кирәк, чөнки бу өйрәнәкләр тәүлекнең төрле вакытында башланырга мөмкин. Тагын да бер мөһим мәгълүмат, кызганычка каршы Нурисламның авазы, сөйләме һаманда юк. Ул сөйләшә алмый, сөйләшмәй әлеге көндә. Татарстан Республикасы Диния назаратының Закат Хәйрия фонды шушы Нурисламга тернәкләндерү чараларын үткәрү нияте белән 60 мең сум акча җыюны игълан итә. Һәм инде без мәрхәмәтле кешеләр ярдәме белән, һәм инде әлбәттә Аллаһ Раббыбызның ярдәме белән кирәкле күләмдәге сумманы җыеп бетерә алырбыз дип өметләнәбез. Кызыксынган тамашачыларыбыз табылса, бу ярдәмгә мохтаҗ балага ярдәм итүнең нинди ысуллары бар? Нурисламга ярдәм итәр өчен закат сүзен язып, boş урын калдырып, күчереләсе сумманы күрсәтеп 77-15 кыска номерына SMS җибәрергә мөмкин. Мисал өчен 300 сум җибәрергә теләсәк, закат дип язабыз, boş урын калдырабыз. 300 дип язабыз һәм инде 77-15 кыска номерына SMS җибәрәбез. Шулай ук Казан шәһәрендә Закат Хәйрия фондының 80 урында махсус тартмалар урнашкан. Шушы тартмаларга да садакаларны салып, ярдәм колын сузырга мөмкин. Шулай ук безнең сайтыбыз www.zakat.rt.ru, анда бөтен мәгълүматлар, бөтен реквизитлар күрсәтелгән. Тагын да безнең телефон номерыбыз 225-33-22. Шушы номерга шалтыратып, бөтен мәгълүматны белергә мөмкин. Без Казан шәһәре Тукай урамы 89-нчы бинада урнашканбыз. Бик зур рәхмәт. Безнең белән элемтәдә Закат Хәйрия фонды хезмәткәре Габдрахман Дусматов иде. Тапшыруны Биектау районының Ташсу авылы мәчете хакындагы видеоязма дәвам итәр. 30лап йортлы әлеге авылда дин йорты 2014 елда ачылган. Һәм ул узган гасыр башындагы мәчет урынында тора. Нәкъ менә узган гасырдагы мәчетне кайтып күргәч, Фиргать әфәнденең күңелендә ризасызлык туа. Без бит инде яңа заманда яшибез. Безнең авылыбызның дин йорты мондый булырга тиеш түгел дип, күңелемә бер уй беркеттем ди. Һәм шуннан соң ул яңа мәчет төзергә карар кыла һәм аңа уллары да булышлык күрсәтәләр. Игелек үз күңелеңнән чыккан яшәешкә мәхәббәт, барлык җан ияләренә хөрмәт, ихтирам ул. Милләттәшләребез тарафыннан кылынган игелекләр һәрдаим күз алдында. Биектау районында урнашкан кичкенә генә Ташсу авылында да мондый улы йөрәкле кешеләр яши. Авыл күптәннән дингә сусап, иман йортының булмавына зар итеп гомер иткән. Шуңа да ямле май айларында Фиргать мәчете ачылу зур булмаган авылны да кеше җаннарында нурга күмә. Туган нигеземә чыгып килгәндә, иске мәчетнең җимер хәлен күргәннән соң, иемә кайтып, балаларым, туганнарым белән киңәштек тә, улым минем туган авылым шундый начар хәлдә кайтып, шундыйрак эшләр эшләп булмасмы дип әйтүем булды. Балаларым, тормыш иптәшләрем, Алланың биргән шөкер, менә шушы туганнарым аркасында шушы мәчетне салырга уйладык. Совет чорыннан бирле элекеге мәчет бинасын мәктәп буларак кулланганнар. Йөрәк түрендә Фиргать ага мәчет салдыру уен күптәннән йөрткән. Аның хыялы туганнары һәм авыл башлары ярдәмендә ниһаять тормышка аша. Үзе өчен түгел, авылдашлары өчен хезмәт куя ул. Безнең иң беренче мин үземне генә мактап түгел, иң беренче авыл советы председателенә бик зур рәхмәт. Аның белән дә мин киңәшмичә эшләгәнем юк инде. Башта менә бу карт бабайларым белән сөйләшәм кайтып. Бу төбәктә яшәүче олы буын вәкилләренә әлеге вакыйга зур шатлык булса, яшьләрнең дингә кызыксынуы арта. Балалар теләп мәчеткә йөри, дин тәгълиматларын өйрәнә, Коръән укый. Коръән өйрәнәбез, намаз укырга өйрәнәбез. Бүтән балаларыбыз менә хәзер инде мин монда 10 көн кунып чыктым иктикаф белән. Шушы 10 көндә балаларыбыз 3-4, 5 сүрәне өйрәнеп чыктылар. Менә монда булган балалар бүтәнесе. Намаздан соң бүтәнесе микрофон тотып, матур итеп укыйлар, күрше авыллар ишетеп тора дип әйтәләр инде кичә менә. Председатель килеп әйтте, шулай дип авылда ишетәләр дип әйтте. Мәчет бинасы тулаем 17 көндә төзелеп бетә. Раббыбыз бу изге эшкә тотынган кешеләргә үзе дәрт, сихәт биргәндер.
Тау астында урнашкан бу авылда бар да илгәреше. Тик хәзер халыкны намазга чакырып, бу җирнең нәкъ уртасында урнашкан Фиргат мәчетеннән моңлы азан тавышы ишетелә. Ульяновск шәһәрендә яшәп иҗат иткән күренекле шагыйрә, дистәгә якын китап авторы, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Иделбикәгә август айында 90 яшь тулган булыр иде. Сембер татар җәмәгатьчелеге аның юбилеенда яңа гына басылып чыккан китабын укучыларга тәкъдим итү кичәсен уздырган ниятләгән була. Тик насыйп булмаган икән. Татарстанның Саҗидә Сөләйманова, Ульяновск өлкәсенең Габделҗаббар Кандалы һәм Сахап Уральский исемендәге премияләре лауреаты шагыйрә Иделбикә апабыз берничә көн элек вафат булды. Бишеккә кергән гүргә керер ди безнең халкыбыз. Шагыйрь кешене соңгы юлга озаткач та күңелдә ниндидер бер өмет кала. Чөнки аның шигъри сүзе тамашачыга, укучыга җиткергән фикерләре китапларында саклана. Мәрсия сюжеты тәкъдим итәбез. Укытучылар гаиләсендә 5нче бала булып дөньяга килгән Иделбикә сабый чактан ук иҗатка тырылса да, аның чынлап торып әдәбиятка килүе узган гасырның 90нчы елларында гына була. Аның беренче шигырьләре Ульяновск өлкәсенең Өмет газетасында дөнья күрә. Иделбикәнең беренче шигырьләре һәм чәчмә әсәрләре 1995 елда Сембер язлары китабының беренче чыгарылышында басылып чыга. 1997 елда Иделбикәнең беренче китабы Мәхәббәтнең 1000 фасылы дип атала. Шагыйрә Иделбикә исеме узган гасырның 90нчы еллар башында Ульяновск якларында гына билгеле булса да, 21нче гасыр башында ул татар әдәбияты дип аталучы зур әдәби агымга килеп керде. Аның бер артлы язылган китаплары Ульяновскта гына түгел, Татарстан китап нәшриятында да чыга башлады. Ул гомеренең соңгы көннәренә кадәр иҗат итү белән бергә өлкәнең татар милли хәрәкәтендә дә актив катнашты. Ул татар мөселман хатын-кызларның өлгесе иде. Ул безнең Ак Калфак оешмасының гимнын язды. Һәр вакыт күп мөрәҗәгать итә идек без аңар, киңәшләре белән безне ярдәм итеп тайды, зыялы кеше иде. Иделбикәнең дөнья авазлары дип аталган саллы китабы Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев фатихасы һәм ярдәме белән Казанда басылып чыга. Һәм тиз арада таралып та бетә. Моңа кадәр аның иҗаты белән Семберләр өлкәнең Өмет газетасы аша таныша башлады. Минем бүгенгедә хәтеремдә газетабызның беренче санында аның Алмагач дигән кичкенә генә хикәясе басылып чыккан иде. Шуннан соң аның һәр санда диярлек иҗат җимешләре дөнья килеп күреп килделәр. Инде соңгы арадагы безнең хезмәттәшлегебез инде аның җан җимешләре дип аталган соңгы китабын безнең редакция базасында әзерләп чыгардык. Иделбикә ханым өлкән яшьтә булса да, ул бер кайчан да укучылар белән очрашуларны, һәр төрле иҗат кичәләрен бер кайчан да кире какмады. Килә, катнаша, чыгыш ясый, шигырьләрендә укый иде. Йөрәк белән күрсәң күзгә күренмәгән аер гөлне, җәзаланган җанга табалсам, шифа булыр. Татарстанның атказанган артисты Әлфия Рамазанова заманында Иделбикә сүзләренә язылган Аккош кайын җырын башкарып, лауреат исемен алган җырчы. Для меня этот человек не ушел. Для меня этот человек всегда в моем сердце, всегда в моей душе. Я благодарна ей за все. Она подарила нам столько произведений. Мы с ней не только друзья, а мы еще с ней коллеги по творчеству. Очень много совместных у нас произведений. Спасибо ей огромное, всегда говорю и буду говорить. Өлкәнең Габделҗаббар Кандалы, Сахап Уральский премияләре лауреаты Иделбикә ханым яше 90-га якынлашса да, һәр чак киләчәккә планнар корып, алдагы көн турында хыялланып яшәде. Август айында үзенең дусларын җыеп, юбилеен уздырырга һәм яңа китабын да чыгарырга уйлаган иде. Насыйп булмаган. Кояшлы август бүләк итте аны. Алып китте июнь айлары, калды күпме шигырь юллары, язылмаганнары таучаклы. Бу якшәмбедә Россиядә һәм элекке союздаш республикаларның берничәсендә бик мөһим бәйрәм – Табиблар көне билгеләп үтеләчәк. Туганнан алып соңгы сулышыбызга кадәр без саулык мәсьәләләрендә аларга таянабыз. Быелгы коронавирус белән бәйле хәлләр табибларның дөньяда иң кирәкле һөнәр ияләре булуын
тагын бер кат исебезгә төшерде. Үз тормышларын куркыныч астына куеп, ауруларны гомерен коткарырга тырышкан табибларның үзләренә дә ныклы сәламәтлек телибез. Пациентларыгызның терелүен, хезмәтегезнең тиешенчә бәяләнүен күреп сөенергә язсын. Бәйрәмегез белән сезне. Амин, иншалла шулай булсын. Һәм ковид темасын дәвам итеп, тагын бер кызыклы күзәтү. Ковид белән бәйле рәвештә Татарстан Республикасында ишәк инфекциясе авырулары 2 тапкырга кимегән икән. Аларны бит икенче төрле юылмаган куллар авыруы дип тә йөртәләр. Ә без инде соңгы вакытта гигиенага, чисталыкка нык әһәмият бирәбез. Димәк, менә моның файдалы бер нәтиҗәсе дә шулдыр дип уйларга кирәк. 15 июньнән Кырым Республикасында таҗлы вирус инфекциясе таралу аркасында кертелгән чикләү чараларының күбесе туктатылган. Ярым утрауда яшәүчеләр өчен үз чикләү режимы, шулай ук бирегә килүчеләр өчен мәҗбүри обсервациядә бетерелгән. Битлек кию режимы әлегә сакланса да, зур кибет һәм сәүдә нокталары, санаторий курорт оешмалары, парк һәм бакчалар, кафеларның җәйге верандалары ачылган. Бүгеннән башлап без Кырым Республикасы территориясендә вакытлыча яки даими тергәлгән кешеләрне кабул итә башладык. Әмма 1 июльдән без инде бөтен Россиядән килүчеләрне кабул итә башлаячакбыз. Хәзергә июль белән август айларына актив рәвештә броньләштерү бара. Отельгә урнашу алдыннан килүчеләргә медицина тикшеренүе үткәрәләр. Камлыкларда, диңгездә, хәтта фитнес үзәкләрендә дә халык бик күп икән. Роспотребнадзор куйган таләпләр буенча эшлибез. Социаль дистанцияны тоту өчен бер кешегә 4 квадрат метр каралган. Ә инде битлек белән дезинфектор безнең бөтен спортзал буенча куелган. Латвиянең Рига шәһәре галимнәре ачыш ясаганнар. Суалчаннар хәзер яңа аксым чыганагына әйләнергә мөмкин. Латвия авыл хуҗалыгы университетының азык-төлек технологияләре доценты Илга Гидровица әлеге кортлар протеины кушылып ясалган кекс һәм чипсларны күрсәтә. Суалчан күп кенә хайваннар рационында кулланыла, протеин эшләп чыгару идеясе шуннан барлыкка килде ди ул. Махсус фермаларда үрчетелгән суалчаннардан лабораториядә ансыман порошок ясаганнар. Моның өчен суалчаннарны киптереп ваклаганнар. Тауык фермасында, дуңгызчылык тармагында һәм балык хуҗалыгында суалчан аксым чыганагы буларак куллануы турында ишеткәнегез бардыр. Тагын ничек кулланып булуын белергә иде исәп. Продуктның энергетик кыйммәте арта, аксым монда күбрәк. Суалчаннарның тукымына һәм киптерү усулына карап, 100 граммнан 56дан алып 74 граммга кадәр аксым алырга мөмкин. Аксымга бай әлеге порошокны төрле азыкларга кушарга яки кайбер ингредиентларны аның белән алмаштырырга була икән. Саба районының Гөлбат авылы тарихын шунда яшәүче күренекле төбәкче, тарих укытучысы Илдар абый Сафин язып чыкты. Ул безнең төбәкчеләребез арасында бик актив эшләүчеләрдән. Аның фикеренчә, тарихи документларда бу авылның исеме Юл Булат дип күрсәтелгән. Юлбат тарихында күңелне тетрәндерерлек бер вакыйга бар. Гомер буе шушы авылда мулла булып торган Шакир хәзрәтнең улы Каюм да муллалыкка укып кайта. Ләкин илдә барган үзгәрешләр, Октябрь революциясе нәтиҗәсендә Каюм муллалык эшен ташларга мәҗбүр була. Улы Каюмның диннән тайпылганын күтәрә алмыйча, Шакир хәзрәт кайгысыннан акылдан яза һәм вафат була. Улы Каюмны исә муллалыктан баш тартуына да карамастан кулга алалар һәм ул инде төрмәдән кире әйләнеп кайтмый. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк диләр. Татарстанның атказанган укытучысы Илдар Сафин әлеге фикерне үзенең тормыш шигәренә әйләндерә. Тумышы белән Саба районының Юлбат авылыннан. Монда үстем, укыдым, хәрби хезмәттән кайткач та биредә калырга булдым. 1982 елда авылда мәктәп төзиләр. Беренче көннән үк Илдар әфәнде укыту эшенә керешә. Иң элек татар теле, хәрби әзерлек дәресләрен бирә. Соңыннан башы белән тарих фәненә чума. Аның кызыксыну нәтиҗәсендә 1995 елны мәктәптә музей ачыла. Ә 2014 елда авыл тарихы китабы дөнья күрә. Бу басманы Юлбат халкының истәлекләренә, архив материалларына таянып җыйдык тарихчы. Документларны өйрәнгән арада җирлекнең башка төрле аталганы да билгеле була. 1865 елгы метриканы гарәп телендә язган укытып, безнең авыл анда язылган Юл Булат дип. Демәк, безнең авылның беренче исеме Юл Булат булган. Шул метрикаларның тышлыгында Ян Булат дип куелган. Менә нишләп алай рус кеше саны кыскартып язганмы? Аннан хәзер бит Юлбат дип атала инде. Ни өчен Юлбатка күчкән? Кыскартып алганнармы? Ансы да без дөресен генә ачыклый алмадык. Ну, иң беренче халык телендә бар инде. Авылның беренче атамасы Юл Булат.
Юлбат авылы гаҗәеп матур урында урнашкан. Аны төрле яклап куй урманнар, мәхәббәт таулар урап алган. Уң яктагысы Имән тау дип атала. Аның артында Йыланлы урманы. Борынгылар күрәсең бу урыннан шикләнеп аңа шундый исем биргән. Авыл янында Каратау елгасы ага, читтәрәк Сабантуй дип аталган ясалма күлләре дә бар. Юлбатның башлангыч өлешендә Ширмеш чишмәсе урын алган. Авылның беренче нигезләре шушы урында табылды ди тарихчы. Кайбер саннарга игътибар итик әле. Мәсәлән, 1834 елгы халык саналы ревизиясе шулай дип аталган бит инде. Шундагы мәгълүмат буенча авылда 67 хуҗалык булган. Аннан biz 1858-ni de aldık. Ondan хуҗалыклар саны берничә тапкыр арткан. Һәм шунысы характерли, ondan biz тагын документ таптык. 1880 елгы статистик материаллар. Онда инде авылда хуҗалыклар саны 100 хуҗалыкка җиткән. Хатын-кызлар белән ирләр саны бер тигез. Кайбер очракларда ирләр артыкта. Хәзергесендә 20-гә разницасы бар. Менә мин шулай дип чагыштырып караган идем авылны. Бүгенге көндә Юлбат авылында 160 хуҗалык бар. Хатын-кызлар ир-атларга караганда күбрәк. Шөгыльләргә килгәндә Юлбатлылар элекеге заманнардагы кебек, терлекчелек, игенчелек, умартачылык белән шөгыльләнә. Кече яшьтән үк туган нигезе, туган ягы тарихын белеп үсә. Шуңа да бу авылның киләчәге һичшиксез зур һәм өметле. Борынгы җырларыбыз да үзендә тарихны саклый. Безнең бик элеккеге җырларыбыз бар. Мәсәлән, Шәм Шәриф дигән җыр инде 7нче гасырдан бирле килә. Әллүки дә шулай ук милли хәзинәләребездән.
Ауылда туып үсеп, хәзер шәһәрдә гомер итүчеләрнең җәе авыл белән ике арада үтә. Туган нигездәге бакча эшләре, төзелеш, хуҗалык мәшәкатьләрендә ярдәм итү, печән җыю, сабан туйлары, булар барысы да ял сайын авылга тартып тора. Кайтыр йортың, каршылар кешеләрең булу зур шатлык әлбәттә. Әгәр нигездә беркем дә калмыйча, авылның таңнарын, шишмәләрен, болыннарын сагынып гомер итәргә туры килсә, хәлләр башкачарак. Әнә шулай юксынган күңелләр өчен Татарстанның халык шагыйре Илдар Юзеев әйтмешли, сагынып тилмергәннәр өчен киләсе видеоязмабыз бер күңел юанышы булсын. Чөнки табигатьнең хәзер иң сусыл, иң ләззәтле, иң күркәм мизгеле. Яшел Үзән районының Мулла иле авылы турында илһам биргән җирем дигән китап дөнья күрде. Һәм әлеге китапны төзүче авторларның берсе Роза ханым Хамидуллина белән элемтәгә кердек. Ул Яршаллы шәһәрендә китапханәче булып эшли. Роза ханым, хәерле көн, исәмсез? Хәерле көн, исәмсез. Роза ханым, әлеге китапны чыгару идеясе кемнеке һәм ничек бу эшкә алынырга булдыгыз? Хәерле иртәләр, исәмсез. Илһам биргән җирем җыентыгы бу шурында гына тумады. 2017 елда РСФСРның халык мәгариф отличнигы, авылыбыз шагыйре Рәүл Сайфетдиновның «Аксакал язмалары» исемле китабын чыгарырга булышкан идек. Рәүл абый китабында авыл тарихына кагылышлы бик күп кенә фотолар урын алды. Шактый гына фотоларыбыз китапка керми дә калды. Менә шул вакытта Мулла иле фотосурәтләрдә кебек фотоальбом төзү теләге туган иде. Вакытлы матбугат битләрендә басылган авылыбыз кешеләре турындагы мәкаләләрне дә инде туплый башлаган идек. Менә шушыларны алга куеп, әлеге илһам биргән җирем җыентыгы туды. Әлеге җыентык «Аксакал язмалары» китабының дәвамы булырга хаклыдыр. Шушы илһам биргән җирем җыентыгын чыгарырга без остабызның хәйр фатихасын да алган идек. Укытучыбыз бай тарихлы авылыбыз халкының рухи мирасын сакларга, бергә җыеп тупларга кирәклекне безгә үзенең шигырьләре аша җиткереп калдырды. Китап 3 ел дәвамында эшләнде. Бу эшне без 3 ел башкардык. Эшебез дә тумышыбыз белән Яшел Үзән районы Мулла иле авылыннан. Мин үзем хезмәт юлымны Яшел Үзән район мәдәният үзәр идарәсендә башлап җибәрдем. Язмыш белән мине Чаллы каласында яшәтә. Гомерем буе китапханәче буларак хезмәт куям. Мин һәрдаим авыл халкы турында вакытлы матбугатта басылган һәр язма, һәр мәкаләне беренчеләрдән булып укып баручыдыр. Инде менә икенче төзүчебез бу инде авылына хыянат итми, бүгенге көндә дә авылда яшәгән. Бик күп гомерен мәдәнияткә, әдәбияткә багышлаган мәдәният хезмәткәре Габделхаева Гөлинә Барый кызы. Инде өченчебез китапның җаваплы мөхәррире Галимҗан Ибраһимов исемдәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының текстология бүлеге фәнни хезмәткәре Фәния Галимулла кызы Файзуллина. Китап кемгә адресланган? Аның максаты, нияте нәрсәдән гыйбарәт? Бүгенге көн вазгыятендә китап тәкъдим итү кичәләре үткәреп булмый. Авылыбыз зур булса да, авыл инде ул. Анда төрле хәбәрләр бик тиз тарала. Быел 2020 елда Яшел Үзән районы Мулла иле авылына нигез салынуга 780 ел була. Илһам биргән җирем китабы авыл халкына шулайдан зур
бүләк булыр дип уйлыйбыз. Бәлки август айларында авыл көне бәйрәме үткәрү мөмкинчелеге булыр. Аңа кадәр авылдашлар китап белән таныша торалар. Әлеге җыентык киләчәктә авылны үсеш, яңарышта, авыл халкын дус, тату итеп күрәсе килү максаты белән эшләнде. Китапны төзүчеләрнең берсе буларак, туган авылына хыянәт итми, анда гомер иткән. Инде язмыш җилләре төрле төбәкләргә ташлаган кешеләрне бергә җыярга, якынайтырга ярдәм итсен. Якты дөньяларда аралашып, илһам биргән җиребезне кадерләп, яшәргә язсын дигән теләктә калам. Роз ханым эштәлегенә килгәндә, матбугатта басылып чыккан язмалар барлыгында аңладык, тагын ниләр кергән китапка? Юк, матбугатта басылган язмалар гына түгел. Тупланган барлык язмаларны аерым темаларга берләштердек. Китап күләмле, саллы килеп чыкты. Үз эченә 4 бүлекне сыендырган. Беренче шул тарихлы авылын бүлегендә матбугатта басылмаган сугыш тыл ветераннары, Әфган, Чечня сугышы килгән афәтләр турында укырга мөмкин. Язмышларда авыл тарихы бүлегендә авыл кешесенең мәдәният, мәктәп тормышын яктырткан мәкаләләр белән танышырга була. Җылы учак, милли учагым дигән 3нче бүлектә авылның каләм тибрәтүче егет-кызларының кыскача биографиясы, оларның иҗат җимешләре белән беренче булып менә шушы җыентыкта танышырга мөмкин. Сүрәтләрдә тарих чагылышы бүлегендә авыл кешеләренең истәлекле фотосурәтләре дә урын алган. Туган якка булган мәхәббәт хисләре вакытлар үтү белән тирәнәя, бай, тулылана гына бара. Авылның бай тарихы, мәдәнияте, халкы нинди генә һөнәр иясе булуга карамастан, кеше яшьтән үк тормышыбызның бер кисәгенә әверелә. Безнең аңыбызда урын алган, яшәү дәврендә күңелдә сакланган таныш урыннар акрынлап туган якны тулысынча күз алларга ярдәм итә. Туган якны өйрәнү, аны яратып яшәп калган кешеләрнең, оннан еракларга китеп көн күргән халкының матур эшләрен аңларга булыша. Бу китап авыл тарихының яңа якларын ачарга мөмкинчелек бирә. Авылыбыз тарихы шул матбугат битләрендә чәчелеп яткан, мәкаләләрдә урын алган, тырыш, уңган халкыннан башлана. Бик зур рәхмәт сезгә, котлыйбыз, тәбрик итәбез яңа басма белән. Без Ярчалы шәһәрендә китапханәче булып эшләүче Роза ханым Хәмидуллина белән әңгәмә курдык. Яшелүзән районының Мулла Иле авылы турында яңа китап чыккан. Тапшырыбызның Горький паркындагы йога дәресләре турында видео язма дәвам итәр. Әлеге язма узган елга архивтан. Быел күп кеше бергә җыелып мондый күмәк дәресләр үткәрү мөмкинлеге әлегә юк. Әмма бу видео язма кемнәрнедер үз сәламәтлеген кайгыртып, йога яки башка төрле күнегүләр системасы белән шөгыльләнергә этәрсә, максатыбызга ирешкән булырбыз. Шуннан да иртәнге сәгатьләрдә табигатьнең хозур мизгелләрендә, табигать кочагында сәламәтләндерүнең нинди генә ысулы белән шөгыльләнсәң дә, бу инде файдага дигән сүз. Йога шулай ук бик кирәкле һәм муафиq шөгыльләрдән. Город улыбается, улыбается, открываются окошки, разбегаются дорожки. Сәнгәр экраннар каршында йокымсырау бутыручы тамашачылар әйеме сезгә дәшәм. Күнегез уңышлы килеп чыксын өчен аны физик күнегүләр эшләүдән башларга кирәк. Мисал өчен Казанның Горький паркында һәр иртә йога буенча дәресләр бара. Әйдәгез аларны бергәләп карыйк. Иртәнге сәгать 7 үләннән әле чык та кибеп өлгермәгән. Ярты шәһәр йоклый. Әмма парк буш түгел. Биредә бер юлы 3 төркем йога белән шөгыльләнә. Дәресләре гадәттәгечә сулыш күнегүләреннән башлана. Соңыннан киерелеп, сузылып алырга була. Әмма бу күнегү агач дип атала. Аның максаты күз алдыңа китергән агачны кочаклап, табигатькә якынаю. Кызганыч, мин әлеге төркемгә кушылып китә алмадым, чөнки киемем туры килмим. Әгәр дә сезнең йога белән шөгыльләнәсегез килә икән, спорт стилендә киенеп килүегез кулайрак булыр.
Уңайлы киемнән тыш спорт киләме һәм өскә ябарга җәймә алырга онытмагыз. Бераз суык дигән вакытыгыз булса, дәресләргә бармавыгыз хәерлерәк булыр. Мы проводим занятия уже 7-й год. Саф һавада йога дәресләрен инде 7 ел рәттән үткәрәбез. Яшерми милегрәк зуррак төркемнәр җыела. Хәзер инструкторлар да күбәйде, дәресләр өчен парклар да артты. Безгә еш йөрүчеләр дә, яңа кешеләр дә өстәлеп тора. Күнегүләр универсаль, һәркем өчен яраклаштырылган. 2 сәгать эчендә алар көне буена җитәрлек көч һәм энергия алып китә. Йоганы һәркем үзенчә кабул итә. Кемгәдер ул сәламәтлеккә файдалы булган күнегүләр җыелмасы гына, ә кайберәүләр өчен яшәү рәвеше. Чынлыкта физик һәм рухи халәтнең гармониядә булуы. Йога сүзенең санскрит теленнән элемтә дип тәрҗемә ителүе юкка гына түгел. Көнегезне файдалы шөгыльләрдән башлагыз. Быелгы җәй ничектер айрыша күркәм, айрыша хуш исле, матур булып тоела. Әллә инде без башка елларда аңа әһәмият бирмәгәнбез, әллә быелгы җәй чыннан да кешенең күңелен җәлеп итәрдәй шундый ләззәтле микән? Менемчә, бу коронавирус пандемиясының бер уңай ягы, бердән һава чистаргандыр. Икенчедән, без инде өйдә утырганда табигатькә сусадык, сагындык, шуңа күрә ул безгә айрыша тансык тоела. Синоптиклар мәгълүматы белән дә танышып үтик. Исәнмесез барыгызга да хәерле иртәләр. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда кояшлы 20 градус җылы, төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада аяз 23 градус, төньякта Актаныш Шәгырҗи Менделеевскида кояшлы җылылык 22 градус. Төньяк көнбатышта уңай һава шартлары саклана, явым-төшемнәр көтелми 23 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгар буе чүпрәледә шулай ук җылы һава саклана, җилдә көньяктан исә 23 градус җылы. Чистай нурлат Мамады Ширмешәндә антициклон тәэсирендә көн кояшлы булачак, 22 градуска кадәр җылы була. Алдагы көндә температура берничә градуска күтәрелә, яңгыр явачак. Мәркәзебез Казанда аяз көн 22-24 градус җылы. Җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 39%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә шулар иде, безнең каналда калыгыз. Милләттәшләребезнең дини тормышы турындагы башка яңалыклар хакында Ләйсән Хиснуллина сөйләп узар, эфирда Догалы җиһан сәхифәсе. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм дин кардәшләребез, җомга көне мөбарәк булсын. Иң беренче булып Ульяновск якларына барып кайтыйк әле. Дөньяви татар поэзиясына нигез салучыларның берсе, 18-нче гасыр шагыйре Габделҗаббар Кандалыйның вафат булуына быел 160 ел тула. Мәгълүм булганча, ул Сембер губернасының үзе туган һәм гомер иткән Йортуган авылында мәчет салдырып, мулла вазифаларында алып барган. Безнең Ульяновск өлкәсендәге үз хәбәрчебез Рамис Сафин Кандалый яшәгән авылга барып, 2 гасыр элек булган вакыйгаларны искә төшереп, аның язмышы һәм эшчәнлеге белән кызыксынып кайтты. Дөньяви татар әдәбиятына нигез салучыларның берсе Габделҗаббар Кандалый 1797 елны әлеге менә шушы иске Кандал авылында дөньяга килә. Ул елларның хатирәсе булып бүгенге көндә авылның берничә җирендә менә шундый борынгы йортлар гына сакланып калган. Хәтта авылның исеме дә бүген инде иске Кандал дип түгел, Иртуган дип йөртелә. Шушы якларда туып үскән соңгы елларда якташларның исемнәрен мәңгеләштерү буенча байтак эш башкарган Рифкат ага Әхмәдулов авыл исеменең килеп чыгышы турында булай дип аңлата. Тарихта калган Эч брат Әсән, Абдулла, Иртуган килеп утырганнар Нижегородский губерниядан. Кандалы гомер буе уздыра бу авылда, мулла була. Иртуган халкы данлыклы авылдашлары белән гурурланып, аларның истәлеген саклап яши, авыл тарихы белән дә кызыксыналар. Сирәк кенә булса да, бу якларга кунаклар Казаннан да киләләр. Габделҗаббар Кандалыйның каберен зират кылалар. Моннан берничә ел элек өлкәнең татар автономиясе шагыйрь каберенең чардуганын яңартып, тирә-ягын чистартып, карт агачларны кисеп, каберлек тирәсенә плиткалар да куйганнар. Кандалый үз чорына карата укымышлы кеше була. Татарның дөньяви шигъриятенә нигез салучы заманында авылда мулла хезмәтен алып барган Кандалый
каберне карап, чардуганын буйлар, намазлар да аның рухына дуада укыла. Амин Раббил аламин. Аузу биллахи минеш şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kişiler yeriler, meydanlarda менә шул Сабантуй вакытында килеп карыйлар. Sıklanıp da kitteler elin indi avul Габделҗаббар Кандалый авылы икән дип әйтеп. Шунсы игътибарга лаек авыл халкы Кандалыйның үзе турында гына хәбәрләр түгел, аның шигырьләрен дә яттан сөйлиләр. Халык сөйләү буенча яшь чагыннан ул шигырьләр уйлап тапкан. Музыклар бара урманга, агачларны тукырга. Мин дә мәктәпкә барамын. Мәдрәсәдә укырга дип әйтеп, беренче шигырен хәтеремдә минем дә. Авыл кортларының әйтүенә караганда, Габделҗаббар Кандалый исән чагында авылда 3 мәчет булган. Аның берсендә инде билгеле булганча Габделҗаббар Кандалый үзе муллалык итә. Менә ул елларда мәчет булган урыннарын авыл халкы бүген изге урын саклап, менә шулай кыйма белән тотып алган. Габделҗаббар Кандалый мулла булгачтан әчерәк телле булган, бабайлар белән килешәлмәгән, үзенә айрым мәхәллә салып мәчет төзегәннәр. Башта җирлек колхозда партком секретаре, аннан 20 ел авыл мәктәбендә директор булып эшләгән. Хәзер авыл мәчетенең имам хатибы Исхак ага Кандалый турында сәгатьләр буе сөйли ала. Буыннан буынга тапшырылып бара торган андый истәлекләр байтак. Үзе чандыр гына менә шул сүзгә оста, каты гына әйтә торган булган, туры әйтә торган булган, үзе балта остасы да булган, йозаклар ясаган, сабыннар кайнаткан, халыкны тәртипле ничек үләннәр белән дәваларга өйрәткән халыкны, менә шундый якларын сөйлиләр халык. Гаиләсе булган, аның малае Садретдин 23 ел хезмәт иткән, патшага хезмәт иткән. Аны кайгыртып ул, аның турында тоже язган, шигырьләр язган. Хатыны белән тату торганнар, әйтәләр аның икенче хатыны да булган дип әйтеп. Август айында Кандалыйның туган авылы тарихы турында саллыгына китап дөнья күрәчәк. Әлбәттә инде, аның байтак өлеше шагыйрьнең тормышы һәм аның иҗат юлына багышланган. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкуловна төбәкләрне, шәхесләрне өйрәнүче 20дән артык китап авторы буларак беләләр иде. Мәдинә апа да гомер буе гыйлем алам, гыйлем бирәм. Ул Татарстанда да танылган шәхес булды. Казанның татар матбугаты да аны үз итте. Мәгалим күптән инде безнең арада юк. Оренбургта яшәүче милләттәшебез Хазирә Әбделманова укытучысы турында милләт анасы дип аталган китап чыгарган иде. Оренбургтан репортаж. Китап авторы Хазирә ханым Әбделманова да 90-нчы еллар башында Мәдинә ападан дин сабагы алган кеше. Укытучы, соңрак Оренбургдагы Хсәйния мәдрәсәсен һәм Мәскәүдә Ислам университетын тәмамлаган әзерлекле белгеч. Аның институтта диплом темасы да мәгърифәтче мөгаллимә Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулованың Оренбург төбәгендә ислам мәгърифәтенең тарихи үсешен тикшерүе дип атала. Бу устазы турында 3нче китабы. Мәдинә апа турында данлыклы язучыларның әсәрләрен җыйдым һәм үзебезнең якташларның мәкаләләрен җыйдым. Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова үзенең күпкырлы белемнәре белән күпләрне сыкландырды. Инде хәзер остаз укучылары белән үзе горурлана алыр иде. Хазирә ханым әле 3 татар шәхесенә таш тактада урнаштырды. Мәдрәсә Хсәйниядә укыткан мөгаллим Шайхзадә Бабич белән Муса Җәлилнең укытучысы булган шагыйрь Төхфәт Чинәкәйгә. Габайла Мөэмин Фәрәдүди безнең авылда туып, ул шагыйрь, галим, шулай ук инкилабка хәтлек мәдрәсә Хсәйния мәдрәсәсендә укыткан мөгаллим. 3нче тактаны куйдык 2016 елны Багышта Мөэминовага. Коръән нуры хәйрия фонды, Коръән әһелләре журналы һәм Коръән каләм оешмасы белән берлектә тормышымда Коръән эзе дип атаган бәйге игълан итәм. Бәйгедә һәр теләгән кеше катнаша ала. Коръән мөселманнарның иң кадерле китабы, ул безнең тормышыбызның нигезе. Аллаһы Тәгаләгә якынаю, күңелебезгә оялаган тискәре уйларны бетерү өчен йөрәгебезне шатлык биләп алганда да Коръәнгә омтылабыз. Мөһим чараларны, зур эшләрне һәр вакытта да изге Коръән сүзләреннән башлыйбыз.
Коръән Аллаһы Тәгалә тарафыннан Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям аша җиткерелгән тормыш кагыйдәсе. Көндәлек тормышта безне борчый торган сорауларга җавапны да, яңа эшләр башлаганда илһам һәм яңа уй фикерләрен дә Коръәннән алабыз. Гыйбрәтле тарих һәм әхлак үрнәкләрне укып сакланабыз. Укучыларыбызда да Коръән белән бәйле булган истәлекле вакыйгалар табылыр дип өметләнәбез дип җиткерә оештыручылар. Катнашучылардан Коръән белән бәйле истәлекләр көтелә. Эшләрнең күләме A4 форматында 2 биттән дә артмаска тиеш. Үзегезнең тулы исемегезне, туган көнегезне, кайда эшләвегезне, элемтә өчен телефон күрсәтүегез сорала. Саратовның Җәмигъ мәчете каршындагы якшәмбе мәктәбендә балалар өчен пәйгамбәрләр тарихы дигән лекциялар башланды. Дәресләр дистанцион рәвештә уза. Бу хакта Россия мөфтиләр шурасы сайтында хәбәр ителә. Мәктәп укучылары атнага 2 мәртәбә укытучылары Али хәзрәт Муратов белән мессенджерларда очрашалар. Беренче этапта балалар Йосыф пәйгамбәр тарихы белән танышты. Яшь мөселманнар Али хәзрәт белән бергә гарәп телендә текст яза, укый һәм аны русчага тәрҗемә итә. Мөхтәрәм дин кардәшләребез, бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Аллаһы Тәгалә кушканнарны тәп, тыйганнардан тыйлып яшик. Хәерле мөхтәрәм милләттәшләр, Манзара информация музыкаль тапшыруы үзенең икенче эш сәгатенә керешә. Барыгызга да нурлы көннәр, уңышлар телибез. Астрономик мәгълүматларны әйтеп үтү кирәктер. Казанда кояш 2 сәгать 57 минутта чыга, 20 сәгать 32 минутта байый. Һиҗри ел исәбе белән Шәввал аеның 27 көне. Көннең гомуми узынлыгы 17 сәгать 34 минут тәшкил итә. 19 июнь халыкара календарда үзенчәлекле дата буларак билгеләнгән. Бүген җәяүле ял көне, ягъни җәяү йөреп ял итү көне. Паркта, су буенда, урман кырыендамы иң мөһим тыныч урында ашыкмыйча әйләнеп-тирәнең матурлыгын күреп, саф һава сулап ял итеп йөрү. Хәзерге тормыш тизлеккә килгән. Шуңа күрә күпләр стресс халәтендә яши. Табигатьне күзәтеп җәяү йөрү моның сәламәтлеккә тискәре йогынтысын киметә дип саный белгечләр. Эштән соң кая барасын уйлый торыгыз. Гыйбадәт йортларыбызны барлауны дәвам итәбез. Бүгенге сүзебез Биектау районының Ташлы авылы мәчете турында булыр. Мингалим Гамировның сугыш эшеннән язылган хатларын улы Фазыл күз карасы кебек саклаган. 63 елдан соң кабат телгә килгән гарәп язулы хатларда солдат күңеленең ихлас серләре укыла. Кайбыш районы Хуҗа Хәсән авылында Вячеслав Даниловны җитәкче вазифасын биләгән шәхес буларак беләләр иде. Ә хәзер инде ул җиң сызганып төбәк тарихын барлауга һәм саклауга кереште. Тапшырыбызны музыкаль сәхифә дәвам итәр һәм ул бүгенге җомга чыгарылышына аеруча аваздаш. Мәдинә төркеме башкаруында Манара дигән әсәр ишетерсез.
Кайбер ата-аналар балабызны акыллы, интеллектуаль яктан әзерлекле итеп үстерәбез дип, аны бик нык интектерәләр. Баланы энциклопедия итеп тәрбияләргә тырышалар. Мин андый әтиенеләрне беләм. Ләкин уен аркылы алынган белемнәр күпкә ныграк урнашадыр дип уйлыйм баланың зиһенендә. Һәм шундый методиканы журналист Айгөл Шәрәфиева эшләгән. Яшәү законы ата-анадан алган тәрбияне үз балаңа кайтарып бирүне таләп итә дип язган Миргазиян Юнус. Моңа өстәп без әтиәннәребездән күбрәк тырышырга тиеш дип әйтергә мөмкиндер. Чөнки һәр яңа буын элеккесеннән акыллырак, булдыклырак, кешелеклерәк булырга тиеш. Аларга бит башка заманда, бүтән шартларда яшисе. Гюстав Эйфельнең 25 баласы булган. Гладиолус назван в честь гладиатора. Анна Болейн призрак без головы. Колумб съел у индейцев луну. В нашей домашней пыли может быть соль солен Тихого океана. Анкор-Ват — город храмов. Викинги, когда шли в Гренландию, брали с собой в дорогу 3 ворона. 2 көн 4. Бу балалар кайсы бер улы кешене дә белемнәре белән шаккаттыралар. Барлык бу кызыклы мәгълүматны алар тәрбиячеләре Айгөл Шәрәфиева белән бергәләп уйнаганда өйрәнәләр. Әнә шундый методика. Уен ярдәмендә белем бирү яңалык түгел әлбәттә. Әмма һәрбер уенда балачаганы кызыксындыра алмый бит. Игра — дело добровольное, игра — дело очень искреннее. То есть твоя задача придумать такую игру, в которой ребенок добровольно и искренне будет играть. Уен ихлас булырга тиеш. Үзе теләмәсә балага кушып уйнатып булмый. Балаларның логикалары юк, алар дөньяны образлар аша кабул итә. Һәр темада шундый бер кызыклы образ табырга кирәк. Гаҗәп, әмма сабыйлар философик категорияләрне яхшырак аңлый. Ирек, тоткынлык, яшәү, үлем, намус турында сөйләшү, чәчәкләр һәм күбәләкләр турында сөйләшүгә караганда күпкә җиңелрәк алар белән. Бу балалар ник сикерешә дисезме? Чынлыкта алар Манхэттен утравының тарихын өйрәнәләр. Берәүләре 60 гульденга җирләрен саткан индеецлар, икенчеләре яңа хуҗалар, голландлар булып уйный. Мондый уеннар аша сабыйлар дөньяны танып белә. Бәлки кайбер фактлар, исемнәр аларның хәтерендә калмас та, әмма аларның һәр мәсьәләгә карата үз фикере, мөнәсәбәте барлыкка килә. В истории про то, что Гладиолус, назван в честь гладиатора, что гладиаторы не хотели больше драться, это унижает человеческое достоинство, никто не... Гладиолус чәчәге гладиатор исеме белән аталган. Рим сугышчылары үзләренең ирекле кешеләр икәнлеген аңлый, аларның дусларына каршы көрәшәсе килми. Балаларга бу тарих бик көчле тәэсир итә. Бер малай хәтта үз гаиләсендәге тарихны искә төшереп сөйләде. Бабасының сугыштан өенә кайтасы килгән. Каты яраланган булса да ул кайтып җитә һәм 4 көннән үлә. Бала димәк бу ирекле булырга умтылу хисен, сагыну хисен бик яхшы тоемлап алган. Журналист Айгөл Шәрәфиева бала тәрбияләү методикалары белән үзенең улы тугач кызыксына башлый. Хәтта китапларны, уенчыкларны да үз куллары белән ясарга тотына. Тупланмасында инде 10-гә якын энциклопедия бар. Төркиләр тарихы турындагы китапны бастырып та чыгарганнар. И мне охота, чтобы дети, которые владеют языком, были не только носителями языка, но они были более информированной частью населения. Татар телле балаларның мәгълүматлы булуларын телим. Кайчакта без акыл белән мәгълүматлы булуны бутыйбыз. Шәһәр балалары еш кына акыллырак тоела, чөнки күбрәк күргәннәр, күбрәк ишеткәннәр. Менә бу китаплар алар бит инде әзер. Аларны татар теленә тәрҗемә итеп бастырасы иде. Помните, из чего состоит молекула воздуха? Азот, кислород, Балалар белән эшләү бер туктамый энергия алышу дигән сүз. Моңа лаек булыр өчен үзеңә дә бераз бала булырга кирәктер. Тапшыруыбызны Кайбыч районындагы Хуҗа Хәсән авылына видео сәяхәт дәвам итәр. Узган чыгарылышларның берсендә шушы авылда туып үскән Вячеслав Данилов оештырган музейдан видеоязма күрсәткән идек. Хезмәттәшебез Раил Садретдинов бүген әлеге кызыклы шәхеснең үзе белән якыннанрак танышырга тәкъдим итә. Вячеслав Власович заманында җитәкче урыннарда эшләгән.
Һәм шушы чордан Совет заманынан калган ниндидер бер педантлык микән, тәртипкә күнеккәнлек булу микән, шуның нәтиҗәсендә ахрысы ул менә шундый кызыклы китаплар чыгарды һәм аларны җитди рәвештә әзерләп чыгарды. Хуҗа Хәсән минем гомер бишегем дигән аның китабы берничә тапкыр бастырылды һәм ул тарих документлары белән ныгытылган. Бигрәк тә Мәскәү архивындагы Казан һәм башка шәһәрләрдәге архивлардан иң асыл, кирәкле, кызыклы документларны Вячеслав Власович казып чыгарып тамашачыларга, үзенең укучыларына, якташларына ирештергән. Вячеслав Данилов, аның исеме туган төбәге Кайбыш районында гына түгел, республикада да билгеле. Кендек каны тамган Хуҗа Хәсән авылын зурлап, аның киләчәген, рухи дөньясын кайгыртып яшәүче сирәк кешеләрнең берсе ул. Хуҗа Хәсән авылында Вячеслав ага әйтмешли татар керәшеннәре яши. Без бит үзебезне керәшен дип йөрибез дә, керәшен дигән милләт юк бит ул. Керәшен инде ул шукындырылган татар дигән сүз. Шулай булгачлан әйтәсе килә сүзне аңлашылышы өчен татар керәшеннәре дип. Чуаш керәшеннәре булган, урыс, якут керәшеннәре булган, ширмеш керәшеннәре булган, без татар керәшеннәре. Безнең чыгышыбыз шын мөселман татар нәселеннән. Исемнәребез дә, бабаларыбыз да, барысы да ул китапларда язылган. Халыкның башын ялган теориялар белән бутамау максатын күздә тотып, быел Вячеслав ага тырышлыгы нәтиҗәсендә Хуҗа Хәсән авылында музей барлыкка килде. Бу бинаны ул үз проекты нигезендә шәхси акчаларына салдыра. Бу эшкә уллары, гаиләсе дә актив ярдәм итә. Вячеслав ага гомеренең күп өлешен партия җитәкчелек эшендә үткәрә. Музей төзү идеясы да шул елларда ярала. Яшьлек елларыннан килгән тырышлыгы, үҗәтлеге аңа бу эшне башкарып чыгарырга булыша. Халык та бит башланган эш биткән эш ди. Мин үзем шушы авылда тудым. 1937 елда. Аннан соң да biz инде сугыш чоры балаларыбыз. Бая әйттем бит әле бер шалбарда 20-25 жама булгандыр инде ул. Жама өчен жама киндерштаннар киеп, инде кыйммәтләр киеп, 50 елны читкә укырга чыгып киттем техникумга, анда да аякка киергә чабата белән чыгып киттем. Иң беренче үземә кием 1956 елда Селинага барып, анда biz колхозлар, совхозлар төзеп йөрдек. Шунда зарплата бирделәр, шунда иң беренче тапкыр костюм алып кидем, икенче күлмәк кидем, галстук киеп йөрдем. 22 ел Апас районының авыл хуҗалыгы идарәсендә баш икътисадчы, райкомның икенче секретары булып эшләгән Вячеслав Данилов гадилеген югалтмаган. Аның белән әңгәмә кыруы да рәхәт. Үз белгәннәрен киләчәк буыннарга җиткереп калырга ашыга. Хуҗа Хәсән авылы тарихына багышлап саллы 2 китап чыгарган. Аларда урындагы кызыклы фактлардан тыш Мәскәүнең борынгы актлар дәүләт архивындагы мәгълүматлар да тупланган. Инде бүгенге тормышны шагылдырган 3нче китабы да басмага әзерләнә. Вячеслав Данилов үз туган ягының чын патриоты, Хуҗа Хәсән авылының рухи терәге. Җәмгыятебездә шундый риясыз, эшкерсез шәхесләр булуына күңел аеруча сөенә. Киләсе видеоязмабызның герое Мингалим Гамиров 1905 елгы. Ул колхозда эшли, бригадир була. Һәм сугышның беренче көннәреннән үк ут эшенә чыгып китә. НКВД гаскәрләре составында конвой хезмәтендә эшли, ләкин мондый эшне намусы күтәрми. Үзе теләп, үз теләге белән алгы сызыкка хәрәкәттәге армиягә китеп бара. 1944 елда хатыны белән балаларын ятим калдырып һәлак була. Мингалим солдатның 4 улы ятим кала. Бүген шуларның берсе генә исән, Фазыла. Һәм ул әтисе хакында истәлекләрен безнең белән дә уртаклашты. Гамиров Мингалим Гамир улы 1905 елның 14 октябрендә Ширмшан районының Кара Чишмә авылында дөньяга килә. Сугышка хәтле колхозда 1нче бригада бригадиры, кырчылык секциясе буенча авыл советы члены вазифаларын башкара. Җыелышларда хисап тота, кырдагы хәл турында мәгълүмат биреп бара. Мингалим Гамиров фронтка 1941 елның август башында чакыртыла. Туган нигезеннән чыгып киткән көнне ул сеңлесе Фатыйма Зөфарованың өйдәнен буй. Ишектән кирип кибеп өлгермәгән буяу өстеннән атлап үтә дә тәрәзәдән чыга. Фатыймага карап, "Сеңелем, уң күзем, сугышка китәмен. Син минем бу үзләремне сакла" ди. Фатыйма апа васыятны үти. Өйе тузганчы идәнне буятмыйча абыйсының эзләрен саклый. Anlatıkkanda min 4 yaşlık, abi 10 yaşlık
Toymetke alıp mendiler oturtup bizni 4 bala bitinde ve 4 de anda etinin apası bile sağbulaşıra kirip çıktılar. Şol bir hatırımda benim. Şundan Toymetken'deki küçük bulgandır. Alarını alıp gittiler. Atlar bilen tirmişengemen, hırlatkamın. Ondan alarını irte bilen çıkarıp razrot vakitinde Soğuşka davravolistler var mı deyip komandirlara yavet ite. Bizden etik çıkıp basamayın soğuşka giten deyip. Yapar abzi şöyleydi. Vali maşıkmalı bizde bit manda kaldıralar diye. Etimin frontka gitem. Manda men pelinniler saklap yerimim diye. Минғалим Ғамиров башта Сталинградқа жіберілі. Беріде суғыш барышында яралана госпитальге іліге. Біраз сауыққаш яна фронтқа. Бұл елі Смоленскіні азат етуші хәрби операцияларда қатнаша. Бір бәріліш вақытында қабат яралана, дұшман пулесі бұтына өтіп кіре. Яра түзелгеннен соң Минғалим Ғамировны Ленинградқа жіберәләр. 1943 елның 2 декабрь күнні Псков өлкәсендә көчле бәріліш вақытында суғыш қырында ятып қала. Пахарон кысы көттірмей, ел азағына қадар ғойләсіне келіп еріші. Бұл вақытта аның хәләл жефеті Хәниянің боаларын құшақлап елауы ауылдашларының әлі де көз алдында. İnvalidliğe 4 malay kaldık. Yani invalid buluğu soğuşka katlığı 25 var kalkuzatların karılarlar. Şol vakitte salkın tideri bindi operasyon yasap invalid bulgan idi. İkinci grup invalidin neyi çağıydı elde tıra. Nuşulay bulsa da biz ne tırıştı, tırmaştı, okuttu diyen şekilde etinin hatlarında indi, Haniye balalarının içik bulsa da açka bitirmeyindi, okut indi, yılmına şol etinin hatlarında. Хәния ханым иренең васыятын үти, улларын игелекле укымышлы итеп үстерә, дүтәсе дә аңа терәк таяныч була. Ә Минғалимның фронттан килгән хатлары әтиләренең бер якты истәлеге булып кала. Барлыгы 25 хат. Hatların kilgen hatların zayıf vardık, sakladık. Anilder kıyamakka tapşırdık bir tane ul etinin yazma hatları garip garife bile. Alarını ul bizden çege eğlendirip, bizge de bilerin katardı hatlarını Kazan'ın muzeyine da gittim dedi. Ben Çirmişen muzeyine de birdim. Niye? Anında küçülmesini aldılar Çirmişen'de de muzeyde. Минғалим Ғамировның фронттан бірінші хаты 1942 елның 12 августында келе. Якын иптәшем Хәниягә без ки Мари орманнары арасында баласыннан адашкан кош кебек тилмереп, салкын төннәрдә айга карап, әрнеп гомер итүче иптәшеңнән сагынычлы сәлам. Я булмаса, без ки бергә яшәүдән туя алмаган иптәшеңнән дип башлый ул хатларын. Шул хатның азагында булай дип исти. Дөнья бик авыр булса, минем бер тунны, бер шусынкыны сатып, кирәк ярак булган урынга тот. Балаларны абдыратма, яхшы кара. Әлеге хатларны гаиләдә кичләрен кат-кат укыйлар. Минғалим солдатның язганнарын тыңларга еш кына тирә күршеләр дә җыела торган була. Әтинең каберен барып, эзләп табып карап кайттык. Утызлап кеше күмелгән, братский могил инде ул. Alarını değiştirip gömdüler dediler indi. Niye ülkesinden bitindi birem o yerinde gömmegenler indi. Bütün nileri yazgan etinin. Tuğan niye ülken kinler ışında. 2 мәртәбә яраланып аягына баскан. Сугышның төрле бәрелешләрендә батырларча көрәшкән Минғалим абыйга туган нигезенә кайтырга, хатынын, малайларын ныклап кычарга язмый. Шулайда балалары оныкларының бүгенге тормышын күреп ул шатланыр иде. Араларында булмаса да, хәтердә, үзенең хатларында яши бит ул. Җиңүнең 75 еллыгына багышланган сәхифәләребезне дәвам итәбез. Киләсе видеозманың герое Алексейс районының Тигәнәле авылы ветераны Гомәр Курмаев булыр. Гомәр ага үзенең сугышта катнашкан бик күп истәлекләрен хәтерли, ләкин аларны теләп сөйләмәсә дә, аның
бу истәлекләрне сөйләгән вакытта бәгъре үзгәләнгәне, күңеле айкалганы әлбәттә сизелеп тоемланып тора. Күп хезмәтләргә туры килде, бик күп. Тойдырды. Укырга да чакырганнар иде, сизеп лейтенантик булырга бер када бармадым мин, кайттым сагынып авылны. Бә шуннан бирле гомерем буе урта тигәнәр авылында яшәдем инде, бер качыкмыйча. Гомер ага Курмаевның хезмәт юлы 7 елга ук сузыла. Сугышканы 1943 елны алалар. Ул Монголиядә укчы дивизиясендә сапер булып хезмәт итә. Ил Япониягә каршы сугышка әзерләнә, шикләрне ныгыта. 7 августта кирдек без сугышка. 45 елның. Безнең дивизиягә 57-нче мотострелковый дивизия Забайкалье фронтының бик дәрәҗәле задание биргәннәр. 20 августка кадәр Мукдин шәһәренә барып җитәргә безгә. Беренче көндә 70-80 километр юл үттек без матур гына. Һәм шуннан туктады безнең дивизия. Тыллар калды. Тылның калуы почти окружение белән бер иде безнең өчен. Потому что азык-төлек юк, сугыш кирәкләре юк, медицина хезмәте күрсәтү юк. Бер нәрсә дә юктан кала. Тамуактан алып Мукдинга чаклы сузылган озын-озак юлда төрлесен күрергә туры килә. Бер туктамыйлы калбәрлешләр бара, сазлыклар аша юл ярганда, бигрәк тә эчәргә чиста су, тамак ялгарга бер кабым икмәк булмавы интектерә. Беренче суткада ашысы килә икән ул. Икенче суткада да килә ашысы. Өченче суткада ашысы килми башлый. 4-нче суткада йокыгына килә нарсан. Бетте. Шулай ничектер сөйләшеп җибәргәннәр тегенә белән кара төньяктан әйдек без. Уятып безнең кешеләрдән җыштырып әзрәк йөри торганнарын, яхшырак кешеләрне җибәргәннәр ашарга табыгызлар булса да, дивизияне тапмасызмы куян булса да мәсәлән. Бер тегенә белән бер вакыт сугыш безгә нападать иттеләр дип торабыз. Атыш башлады. Уяндык барыбыз да тордык. Команда 15 үгез куып кайткан. Безнең җибәргән отряд. Аларны атып кыра үтерделәр. Суючы юк, һәркем сөйсә. Аның ичендә тиресен әзрәк ачалар да, кисеп ала да бер кисәк. Кастрюльгә саласың да, картофель саласың, өстенә туз да юк, ичәвән итмәне. Шуны кабасың инде. Бә шулай торып, шуннан соң кичкә әзрәк рәт алып, таң киттек без. Гомер ага хезмәтен Япон сугышы тәмамлангач та дәвам итә. Сержант исемен ала, сәркатип булып эшли. Һәм бары тик 1950 елда гына туган авылына әйләнеп кайта. Авыл советы рәисе, колхоз рәисе, аннан тормыш иптәше Рәшидә апа кебек үк укытучы булып хезмәт итә. Гомер ага 3нче дәрәҗәдәге Дон ордены иясе. Ләкин сугыштан кайткан иң зур бүләгем орден медальләр түгел, исән мин әйләнеп кайтуым ди ул. Хәзер батырларга хат проектына килгән берничә язмага тукталыйк. Шуларның берсен Олы Әтнә урта гомуми белем мәктәбенең 8нче А сыйныф укучысы Камилә Халикова юллаган. Ул үзенең дәванисенә яза. Исәнме, кадерле кешем, әбием. Ярый әле син исән чакта минем белән кайгылы да, борчулы да истәлекләреңне уртаклашып калгансың. Яшың җитмәсә дә апаң урынына фронтка киткәнсең. Анда яшыңны белгәч урман кисәргә җибәргәч тә бөгелмәгәнсең. Күпләр авырлыкка түзмичә качканда син үз вазифаңны җиренә җиткереп үтәгәнсең. Авылга кайтып, әниеңнең тәмле кычыткан ашларын ашап узак куанмагансың, үзеңнең хезмәт вакыты җиткән. 1943 елны хәрби комиссариатта комиссия үтеп, Мәскәү өлкәсенең Сталиногорский шәһәрендә сугышта җимерелгән хәрби заводны төзекләндерүдә катнашкансың.
Анда эшләп арып ял итәргә казармага кайтып яткач, фашистларның сезнең үскә ут ачуларын, тирә-яктагы окопларга качуларыгызны мин авыз ачып тыңлый идем. Күзләреңнән бәреп чыккан кайнар яшьләреңнең битләрен буйлап тәгәрәвен күреп мин дә кушылып елый идем. Әбием, инде менә 9 ел без җиңү көнен синнән башка гына каршы алабыз. Ә минем сине шал чәчләреңә сыйпыйсым. Дөньядагы иң матур сүзләр белән юатасым, 1000 рәхмәт сүзләремне әйтәсем килә. Юк, син бездән китмәдең, син һаман да безнең йөрәкләрдә. Бөек җиңү көнендә синең 10 оныгың да сурәтеңне кулыбызга горур тотып, үлемсез полк сафларында атлыйбыз. Их, күрсәтәсе иде моны сиңа, әбием. Бу сиңа, синең кебек фашистлардан илебезне азат итүдә көрәшкән бик күп совет солдатларына безнең шиксез рәхмәтебез булыр иде. Синең белән горурланып, юксынып, оныгың Камилә. 28 апрель 2020 ел. Әмінә бу хатны Апас районы Каратун станциясында яшәүче Фатыма апа Сиражиева юллаган. Дәһшәтле сугыш елларында ул сөекле абысын югалткан. Без 5 бала үстек. Авыр еллар булса да, әтияне тигезлегендә тормыштан зарланмыйча тату яшәдек. Сугышның беренче көннәрендә үк әтием Баһауддинов Султанны фронтка алалар. Абыем Рауил аны ат белән тәтешкә илтә. Әтием Украина, Польша аша үтеп, Германияга, Берлинга кадәр барып җитә. Җиңү язын каршы алып, туган якларына кайта ул. Әмінә абыем Рауилгә әйләнеп кайту, туганнарын күрү бәхте насыйп булмаган. 1942 елның салкын декабрендә абыем Рауил Баһауддинов армия сафларына алына. Башта урман эчендә урнашкан Суслангер хәрби лагерында өйрәнүләр узалар. Бик авыр буланда. Бик күп яшь солдатлар сугышка кергәнче үк ачлыктан, авырулардан, салкыннан бер-бер артлы кырыла. Абыем, әнием сине бер күрергә дип чана тартып 7 тапкыр яныңа бара. Ашарыңа ризыклар, өстеңә җылы киемнәр илтә. Ләкин сез аның 6нчы баруында гына күрешә алгансыз. Алып барган ризыклар да сиңа эләкмичә кала. Сиңа ул вакытта 17 генә яшь. Кешенең иң матур рәхәт чоры. Туганнар, дуслар белән бергә тормыш тәмен тоеп яшигенә башлаган вакытың бит ул 17 яшең. Ләкин сугыш дигән афәт бик күпләрне аера, интектерә, күз яшьләрен куя. Әнием 7нче тапкыр сине күрергә дип чыгып киткән иде. Ләкин син ул вакытта инде яу кырында булгансың. Шуннан инде кабат очрашу насыйп булмый. Йөрәк бүген дә бик әрни. Әнинең җаны ул вакытта ничекләр әрнегәндер. Рауил абыем. Монда уже обращение түгеле. Рауил абыем Ржев тирәсендәге кан кыйгыч бәрелешләрдә катнаша. Яудагы батырлыклары өчен медальләр белән бүләклиләр. 19 яшендә яу кырын миналардан чистартканда һәлак була ул. Рәхәтләнеп яшигенә башлар чагында 19да гомере өзелә. Абыем, бүгенге көндә без туганнарың синең белән горурланабыз. Тыныч, рәхәт тормыш бүләк иткәнең өчен рәхмәт әйтеп, көн саен синең рухыңа дуга кылабыз. Сеңлең Фатыма диелгән. Яшел-Үзән районының Мулла иле авылы турында илһам биргән җирем дигән китап дөнья күрде. Һәм әлеге китапны төзүче авторларның берсе Роза ханым Хәмидуллина белән элемтәгә кердек. Ул Яршаллы шәһәрендә китапханәче булып эшли. Роза ханым, хәерле көн, исәмсез? Хәерле көн, исәмсез. Роза ханым, әлеге китапны чыгару идеясе кемнеке һәм ничек бу эшкә алынырга булдыгыз? Хәерле иртәләр, исәмсез. Илһам биргән җирем җыентыгы бу шурында гына тумады. 2017 елда РСФСРның халык мәгариф отличнигы, авылыбыз шагыйре Рәүл Сайфетдиновның «Аксакал язмалары» исемле китабын чыгарырга булышкан идек. Рәүл абый китабында авыл тарихына кагылышлы бик күп кенә фотолар урын алды. Ә шактый гына фотоларыбыз китапка керми дә калды. Менә шул вакытта Мулла иле фотосурәтләрдә кебек фотоальбом төзү теләге туган иде. Вакытлы матбугат битләрендә басылган авылыбыз кешеләре турындагы мәкаләләрне дә инде туплый башлаган идек. Менә шушыларны алга куеп, әлеге илһам биргән җирем җыентыгы туды. Әлеге җыентык «Аксакал язмалары» китабының дәвамы булырга хаклыдыр. Шушы илһам биргән җирем җыентыгын чыгарырга без остабызыбызның хәйр-фатихасын да алган идек. Укытучыбыз бай тарихлы авылыбыз халкының рухи мирасын сакларга, бергә җыеп тупларга кирәклеген безгә үзенең шигырьләре аша җиткереп калдырды. Китап 3 ел дәвамында эшләнде. Бу эшне без 3 ел башкардык. Эшебез дә тумышыбыз белән Яшел-Үзән районы Мулла иле авылыннан. Мин үзем
Хезмәт юлымны Яшел Үзән район мәдәният идарәсендә башлап җибәрдем. Язмыш белән мине Чаллы каласында яшәтә. Гомерем буе китапханәче буларак хезмәт куям. Мин һәрдаим авыл халкы турында вакытлы матбугатта басылган һәр язма, һәр мәкаләне беренчеләрдән булып укып баручыдыр. Инде менә икенче төзүчебез бу инде авылына хыянат итми, бүгенге көндә дә авылда яшәгән. Бик күп гомерен мәдәнияткә, әдәбияткә багышлаган мәдәният хезмәткәре Габделхаева Гөлинә Барый кызы. Инде өченчебез китапның җаваплы мөхәррире Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының текстология бүлеге фәнни хезмәткәре Фәния Галимулла кызы Файзуллина. Китап кемгә адресланган? Аның максаты, нияте нәрсәдән гыйбарәт? Бүгенге көн вазгыятендә китап тәкъдим итү кичәләре үткәреп булмый. Авылыбыз зур булса да, авыл инде ул. Анда төрле хәбәрләр бик тиз тарала. Быел 2020 елда Яшел Үзән районы Муллаил авылына нигез салынуга 780 ел була. Менә илһам биргән җирем китабы авыл халкына шуңайдан зур бүләк булыр дип уйлыйбыз. Бәлки август айларында авыл көне бәйрәме үткәрү мөмкинчелеге булыр. Аңа кадәр авылдашлар китап белән таныша торалар. Әлеге җыентык киләчәктә авылны үсеш, яңарышта, авыл халкын дус, тату итеп күрәсе килү максаты белән эшләнде. Китапны төзүчеләрнең берсе буларак туган авылына хыянат итми, анда гомер иткән. Инде язмыш җилләре төрле төбәкләргә ташлаган кешеләрне бергә җыярга, якынайтырга ярдәм итсен. Якты дөньяларда аралашып, илһам биргән җиребезне кадерләп, яшәргә язсын дигән теләктә калам. Роз ханым эштәлегенә килгәндә, матбугатта басылып чыккан язмалар барлыгында аңладык, тагын ниләр кергән китапка? Юк, матбугатта басылган язмалар гына түгел. Тупланган барлык язмаларны аерым темаларга берләштердек. Китап күләмле, саллы килеп чыкты. Үз эченә 4 бүлекне сыендырган. Беренче Чал тарихлы авылын бүлегендә матбугатта басылмаган сугыш, тыл ветераннары, Әфган, Чечня сугышы килгән афәтләр турында укырга мөмкин. Язмышларда авыл тарихы бүлегендә авыл кешесенең мәдәният, мәктәп тормышын яктырткан мәкаләләр белән танышырга була. Җылы учак, милли учагым дигән 3нче бүлектә авылның каләм тибрәтүче егет кызларының кыскача биографиясы, оларның иҗат җимешләре белән беренче булып менә шушы җыентыкта танышырга мөмкин. Сүрәтләрдә тарих чагылышы бүлегендә авыл кешеләренең истәлекле фотосурәтләре дә урын алган. Туган якка булган мәхәббәт хисләре вакытлар үтү белән тирәнәя, бай, тулылана гына бара. Авылның бай тарихы, мәдәнияте, халкы нинди генә һөнәр иясе булуга карамастан, кеше яшьтән үк тормышыбызның бер кисәгенә әверелә. Безнең аңыбызда урын алган, яшәү дәврендә күңелдә сакланган таныш урыннар акрынлап туган якны тулысынча күз алларга ярдәм итә. Туган якны өйрәнү, аны яратып яшәп калган кешеләрнең, аннан еракларга китеп көн күргән халкының матур эшләрен аңларга булыша. Бу китап авыл тарихының яңа якларын ачарга мөмкинчелек бирә. Авылыбыз тарихы шул матбугат битләрендә чәчелеп яткан, мәкаләләрдә урын алган, тырыш, уңган халкыннан башлана. Без видео элемтә аша Ярчалы шәһәрендә китапханәче булып эшләүче Роза ханым Хәмидуллина белән әңгәмә курдык. Аның белән саубуллашып, тапшырыгыбызны алга таба дәвам итәбез. Бүген Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Илдус Әхмәҗановның туган көне. Ул 1950 елның 19 июнендә Баулы районы Татар Кандызы авылында туган. 1973 елда ул Ленинград театр, музыка һәм кино институтын тәмамлап Казанга кайта. Шуннан соңгы тормышы Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры белән бәйле. Талантлы актер булуыннан тыш, без аны әлбәттә нәфис сүз остасы буларак та бик нык ихтирам итәбез. Габдулла Тукай шигъриятен аны кебек бүтән асылын аңлап, бүтән матурлыгы, гүзәллеге белән бирә алган башка
bir артист бар микән? Илдус Сабынышын көңелдән юбилейы белән тәбрикләп, сәхнәдә тагын бик күп еллар уңышлы иҗат итүен, сәламәт һәм яшь күңелле булуын телибез. Һәм әлбәттә аның башкаруында дәртмәнд шигырьләрен тыңлап үтәрбез. Asırlar öttü, geçti yıllar. Nebiler, alişahlar sürdü devran. Ömürlerdir kişi kervan ve kervan. Kilip kişmir şihanda hanşa ile. Sünep bayram bulup mağmur diyekler. Jir astında tizeldi kum siyekler. İseciller, kuşatımlar biteriz. Tarih, mağzunel, biz de biteriz. Musafir kim cihanға bastı bıtını. Aşkırıp gitti onu zamana. İyip şirgen bitti, kırttı utni. Yatıp barına gitti, yana yana. Gürlegen sular başında, tınlağız, şundan biter. Yürse sottaptan seferler, mım savaşlardan hıyal. Ey tuğanın havası, rencime zinhar küter, rencime zinhar küter. Niye azizler, bu vatan mı? Ah! Tuğan kavmen aziz, ul mukaddes kan bilen ul izgi sütten ne gider? Süt alır, vatan gider. Süt alır, vatan gider. Vatan, anam yurtuşum, bulsam men canım fida, tuğan üstten jiren için son tamşı kanım fida. Biz бүгінгі шығарылышның алып барушылары Илдар Қиямов һәм Гүлназ Рахматуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Яңа көн барлык эш гамәлләрегезне тормышка ашырырлык көч-куәт алып килсен. Колактан кергән салкын сүз йөрәккә җитеп боз була ди халкыбыз. Шуңа күрә дә бер-беребезгә карата телебез белән дә, кулыбыз белән дә зыян китермәсәк иде. Исән-имин булыгыз.